سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باپا جان محسن رضا اتاری سردار آباد سے، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر کسی علاقے یا ڈویژن آپ نے نام کیا بتایا؟ محسن رضا اتاری، اس کے معنی بتائیں گے؟ احسان کرنے والا۔ کس پر؟ اس کے معنی باپا یہ ہیں، محسن اتار بن جائیے، اتار پر احسان کرنے والا، جو مدنی کام کرے انشاءاللہ میرا محسن ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ لبیک باپا سب آپ کا احسان ہے کہ آج ہم یہاں حاضر ہیں، ہمارے چہروں پر داڑیاں، سر پر امامے، آپ کی شفقت ہے باپا۔ پھر بھی آپ میرے محسن ہیں، میری دعوت قبول کی تو محسن ہے نا میرا۔ اب کیا نام ہے آپ کا؟ محسن رضا اتار کا محسن۔ میں تو غلام رضا ہوں۔ ٹھیک ہے باپا، غلام رضا، میں غلام رضا ہوں، آپ محسن اتار۔ نہیں سب محسن اتار، آپ نامت آپ فرما دیں جو بھی، اور رضا میرے محسن ہے اور آپ محسن اتار۔ چلیے ارشاد فرمائیے۔ نامت آپ فرما دیں باپا۔ پہلے آپ کی امی نے تو محسن رضا نہیں رکھا ہوگا، صرف محسن رکھا ہوگا۔ اسے محسن رضا ہی رکھا تھا میرا نام، اصل میں وہ دادا ابو نے نام رکھا تھا، تو اعلیٰ حضرت سے بہت محبت کرتے ہیں، اس نسبت سے انہوں نے محسن رضا۔ اب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ نام عطا فرما دیں، احسان کرنے والا رضا، محسن رضا، یہ ہو سکتا ہے۔ چلیے، احسان کرنے والا رضا، تو یہ نسبت۔ گزارش پاپا یہ تھی آپ کی بارگاہ میں کہ کسی علاقے یا ڈویژن اگر پے در پہ 2-3 ذمہ داران تبدیل کر دیے جائیں اور مدنی کام اس میں نہ ہو رہا ہو، تو کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ اس میں کس انداز میں جدول چلایا جائے کہ جس سے جو پہلے کے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں اور نئے نئے اسلام بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ جیسے دیوانے اگر کام نہیں کر پا رہے تو بیٹھے بیٹھے میں کیسے کام ایسے ہی کرتے دیوانے؟ ہاں نہیں، واقعی ہے دیوانے، ان کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے، دراصل کام بیٹھے کرنے سے ہوتا ہے۔ جب میں آپ کے سردار آباد میں آیا تھا نا، تو مجھے پہلی بار جب آیا تھا، فرسٹ ٹائم، اب وہاں جانتا تو نہیں تھا کوئی، وہاں ہم لوگ آئے تھے قافلہ لے کر کسی ترکیب سے، تو آپ فیصلہ آباد کے لیے بے فکر ہو جائیں، ہم ہیں نا، ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ پوزیشن تھی آپ یہاں کہ مطلب دعوت اسلامی ظاہر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہی اٹھی۔ مدنی کاموں میں باپا ترقی آ جائے، آپ کا دل خوش ہوتا ہے مدنی کاموں کو بڑھتا دیکھ کر۔ جزاک اللہ خیر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ باپا جان، یہ دورہ حدیث شریف کی طرف سے سردار آباد کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں۔ ہم اولا میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور ثالثہ میں بھی حاضر ہوئے تھے، پھر سادسہ میں مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس کے لیے بھی حاضر ہوئے تھے، مگر ہماری قسمت میں آپ کے ساتھ ملاقات نہیں لکھی تھی۔ تو آپ سے عرض یہ ہے کہ ہم نے ظاہری علوم تو تقریباً دورہ حدیث شریف میں آگئے ہیں، تقریباً پڑھنے والے ہیں، تو آپ سے عرض یہ ہے کہ دورہ حدیث شریف والوں کے لیے خصوصی آپ یہ کرم فرمائیں کہ اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہمیں باطنی علوم سے بھی کچھ نہ کچھ قطرہ عطا فرما دیں۔ اور
دوسری آپ سے عرض یہ تھی کہ میرے ابو جان جو کہ بیمار ہیں، دل کا مرض اور جگر کا، ان کے لیے دعا فرمائیں. اور صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں ایک اللہ کے ولی کا. وہ یہ کہ ایک دن میرے ابو جان سوئے ہوئے تھے، ان کی داڑھ کے اندر بہت زیادہ درد تھا. تو ڈاکٹروں نے تو یہی کہا کہ ان کا آپریشن ہوگا، ایسے تو درست نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے اپنے پیر کو یاد کیا، یاد کرتے رہے. ایک دن درود پاک پڑھتے پڑھتے پیر کا تصور کر کے، اس اللہ کے ولی کا تصور کر کے وہ سو گئے ابو جان. تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے ولی خواب میں آئے اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو. تو ابو جان فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا تو اس اللہ کے ولی نے میرے منہ کے اندر پھونک ماری، دم فرمایا. تو جب میں اٹھا، میری 5 منٹ کے بعد آنکھ کھل گئی. جب میں اٹھا تو میرا درد بالکل ختم ہو چکا تھا. اور اس اللہ کے ولی کا نام پیر اتار ہے. مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر، فیضان اتار. صلو علی الحبیب. ان طلبہ میں کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا مرحبا. باپا اگر جو نہیں پڑھاتے ان کے لیے کیا آپ فرماتے ہیں؟ پہلے پڑھاتے ہیں ان کو تحفہ تو دے دوں گا. سبحان اللہ. اس سے تو کافی صاحب ملتے ہیں مدرسے میں. ایک ہی صاحب پڑھتا ہے، 1 ہو 10 ہو، اللہ تعالیٰ بس اخلاص دیکھتا ہے. آپ بڑھانے کی صحیح فرمائیں. اگر آپ کے پاس مدرسۃ المدینہ بالغان کے مدنی پھول نہیں ہیں، اسے حاصل کریں اور اس کے مطابق ترکیب فرمائیں. نگاہیں نیچی کیے بات کرنے پر ہے آپ میں سے جس کو پریکٹس ہو، ماشاء اللہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبز گنبد کے لیے نگاہیں اونچی کرنے کی سعادت بخشے. دیدار گنبد خضرا مدینے میں دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. قصر شاہی سمجھتے؟ کون کون نہیں سمجھتا قصر شاہی؟ قصر شاہی کیا ہوتا ہے؟ جو نہیں سمجھتا ہاتھ اٹھائے، میں بتا دوں انشاءاللہ. قصر کے معنی محل، شاہی فیصلہ ہو گیا، بادشاہ کا محل. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، بادشاہ کے محل کا دیکھنا کچھ نہیں. باپا جو مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں پڑھاتے ان کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ان کے لیے الگ سے فرمانا پڑے گا، یا یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ الیاس راضی ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے سے. اچھا اب مجھے راضی کرنے کے لیے پڑھانا بھی نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھانا انشاءاللہ عز و جل. کہ رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ بہتر ہے، خیر. یہ بھلائی ہم سبھی کو حاصل کرنی چاہیے، سیکھیں بھی سکھائیں بھی. اسی طرح قرآن کی تعلیم بھی عام ہونی ہے، ورنہ ہم پڑھانا چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہو. تو جو نہیں پڑھا رہے ہمت کریں، صرف 40 منٹ کا تو مدرسہ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان. خواہ عشاء کے بعد پڑھائیں، خواہ فجر کے بعد پڑھائیں، جو آپ کو اور آپ کے پاس پڑھنے والوں کو مناسب وقت طے ہو جائے اس میں پڑھائیں. اور جو پڑھے ہوئے اور پڑھانا کا موقع نہیں ہے وہ بھی اس میں تشریف لے جائیں تاکہ انفرادی کوشش وغیرہ کی جا سکے اور رونق بڑے مدرسے کی. اور پڑھانا مدنی مرکز کے دیے ہوئے مدنی پھولوں کے مطابق ہے، اپنا اپنا انداز اس میں لانا نہیں ہے کہ یہاں اس کی ضرورت ہے، یہاں اس کی ضرورت ہے، یہاں تو یہ طریقہ نہیں چلے گا، وہ طریقہ چلے گا. تو مرکز کو ہم سے زیادہ سمجھ پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ایک ہی طریقے کار پر ہر جگہ ہوگا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر وہاں سے مدرسۃ المدینہ سے آپ کو مدنی انعامات کے عاملین پیدا کرنے، مدنی قافلوں کے مسافرین پیدا کرنے، اسی طرح زبان اور آنکھ کے قفل مدینہ کے عاشقین پیدا کرنے.
बापा की बारगाह में जिनकी नीयत बनती हो खड़े होकर नीयत पेश करें। तलबा की तो भारी अक्सरियत पढ़ा सकती होगी। माशाअल्लाह बापा सब पर खुसूसी तवज्जो फरमा दें बापा। कुरान पढ़कर, कुरान पढ़ाकर, काफिले चलाकर, मदनी इनामात अपना कर, शैतान की खैर नहीं है इंशाअल्लाह। मरहबा। अल्लाह आप सबको इस्तिकामत बख्शे और आपके खड़े होने की लाज रख ले। सल्लू अलल हबीब। अगर कोई खुदा ना खास्ता हमसे नाराज हो तो वो कम से कम दावत इस्लामी से तो दूर ना हो। अमीर अहले सुन्नत का तस्करा ऐसे मौके पर हमें नहीं करना चाहिए। कि मुझसे नाराज होगा तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, आपसे नाराज होंगे तो क्या नुकसान होगा। मैं इनका मुखालिफ नहीं, और जो पक्का सुन्नी है मेरे सर का ताज है अल्हम्दुलिल्लाह। बापा फैज़ान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रिसाला जो इल्मिया ने मुरतब किया उसमें नकल है कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब जो इमामा शरीफ अता हुआ था बरेली शरीफ से, वो भी सब्ज रंग का था। सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, अब मैंने पढ़ा नहीं है। माशाअल्लाह। ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे सब्ज इमामा सर अक़दस पर सजा हुआ होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नतियों को भी सब्ज लिबास दिया जाएगा। यहाँ इंशाअल्लाह कहने का मौका है कि तो जज्म है कुरान करीम में। ठीक, आयत पढ़े ने अल्लाह चाह चुका, इंशाअल्लाह ने अल्लाह चाहे तो, वो तो कुरान में आ गया, तो नफ्स है ना कुरान की। अल्लाह ने चाहा तो हम जन्नत में जाएंगे तो वहां सब्ज लिबास पहनेंगे इंशाअल्लाह। आयत पढ़ के इनको दे देना माइक, कभी से संभाल कर क्या विचारो। उल्टे हाथ से मत दिया करो बेटे, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से लेना देना। वयल्बसून सियाबन खुदरम मिन सुंदुस व इस्तबरक़ मुत्तकिईन फीहा अलल अराइक। तर्जुमा कीजिए। और सब्ज कपड़े रेशम के बारीक और कनादीज यानी मोटे के पहनेंगे, वहां तख्तों पर तकिया लगाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा नाम अब्दुल वाजिद, जामियातुल मदीना आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना दर्जा सादिसा अली। मेरा सवाल आपकी बारगाह में ये है कि हमारा बाज़ औक़ात या तो बयान सुनने की वजह से या तो मदनी मुज़ाकरे सुनने की वजह से ना बारहमाह में जाने का ज़हन बनता है, लेकिन फिर कोई वसवसे आ जाते हैं, शैतानी वसवसे आ जाते हैं तो टूट जाता है यानी ना जहन। या तो क्या कहते हैं कि 8 साल दरस जामी भी है, 1 साल ये भी है, और घर वाले भी कहते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए और कुछ यानी कि अब ओहदे पे पहुंच जाए, और 12 माह के लिए यानी कि जहन बनता है और फिर टूट जाता है। सारे सिलसिले छोड़कर अल मौत हो जाए तो सारे ख्वाब अधूरे रह जाए। बापा ये आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। शेर पूरा कीजिए। सामान 100 बरस का है पल की खबर। ये बस वो जिंदा को तो हिर्स होती है कि ये हो जाए वो हो जाए, मनसब मिल जाए, मगर पता नहीं क्या होगा। बहरहाल ये कि आप 12 मत दे दें, दरसे निज़ामी के बाद देना मुश्किल है, इसमें फिर वो दूसर मसाइल हो जाते हैं, शादियों के मसाइल, कमा के लाओ फिर माँ बाप बोलते हैं। और अभी अहदे तालिब इल्मी में जितनी फुर्सत और टेंशन की कमी है ना, फरागत के बाद मुश्किल है, और फिर शादी के बाद तो टेंशन का दरवाजा मेन एंट्रेंस खुल जाता है, अक्सर इतने मसाइल हो जाते हैं। अभी कर लो हिम्मत, हिम्मत मर्दात मदद खुदा। हाजिर हूँ बाप। मरहबा। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 नेकियां व बरकातुहू बोलेंगे बढ़ जाती है इंशाअल्लाह, क्या आदत बनाए इंशाअल्लाह। अरे बाबा जान, सुना ये है कि अबू ज़र जिसका नाम रखा जाता है वो बच्चा फौत हो जाता है, तो हमारा भी एक छोटा भाई था, उसका नाम अबू ज़र रखा, वो भी 35 दिन का था, फौत हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 भाई हैं, 5 में से एक फौत हो गए 4। एक का नाम अबू बकर, अबू हुरैरा, अबू तलहा, अबू ज़र और अबू सुफियान, इस तरह नाम सब बच गए। अबू ज़र
जितने बच्चे मरते हैं क्या इनका नाम यही होता है? और अबू जर अव्वल तो नाम नहीं है, ना अबू हुरैरा नाम है, ये तो कुनियतें हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे लाल, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादे का नाम कासिम इब्राहिम, ये तो बचपन ही में तशरीफ ले गए। एक थे अब्दुल्ला, 3 शहजादे थे, तो तीनों बचपन में तशरीफ ले गए। ऐसे नाम रखना कैसा? अबू बकर, अबू जर नाम तो रखने में हरज नहीं है, अगर अबू जर रखेंगे तो मर जाएगा। तो सैयदना अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन में तो फौत नहीं हुए थे, काफी हदीसें इसमें रिवायत। तो ये औरतों की बातें आपको हो क्या गया? औरतों को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चे तो मरते, रोज मरते, कितने मरते। वक्त पूरा हो गया तो बच्चा मर गया, तो मैं तो कहूंगा फायदे मेरा, जन्नत में जाएगा, जवान होगा। हम तो वाकई जवान हो गए, मुकल्लफ बन गए, हम फंस गए, क्या होगा? तो कितने अबू जर मरे ये भी नहीं पता, एक ही मरा ना, 2 मरे, और गैर अबू जर बहुत सारे मरे। माज़अल्लाह बेहद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद हूद रजा। हूद जी, सरदाराबाद जामियत मदीना के ये नाम किसने रखा है? ये हमारे मुआशरे में है तो मैंने रखा है। मैंने शायद 2 रखे हैं अब तक नाम, एक हूद रजा यही है बाबुल मदीना में, और एक ये दूसरा ये आ गया, शायद तीसरा को याद हो सकता है रखे हूं मैं, तो अवाम में राइज नहीं है। हूद अलैहिस्सलाम नबी थे, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान अली अत्तारी बुच्चे की ज़ला ननकाना। हुज़ूर अर्ज ये है कि नेकी की दावत का जज्बे के फुकदान की वजूहात बयान फरमा दीजिए। आप बयान करेंगे ना, जज्बा आप में कम है तो आपका जज्बा कम हो, बयान में करो। गुनाह कोई करे, तौबा कोई करे, ये कैसे? तो आप अपने अंदर जज्बा पैदा करें, फजाइल पढ़े, ना देने के नुकसानात पढ़े। नेकी की दावत किताब पढ़ ली आपने, उसको पूरी पढ़े, इंशाअल्लाह जज्बा पैदा हो जाए। और नेकी की दावत देते रहे तक आदत पड़े आपकी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुबश्शिर अत्तारी शकरगढ़ से। अरे बापा जान, शेर की वजाहत फरमा दें कि एक नाज खान ने ये शेर पढ़ा, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। यानी ये मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में आजिज़ी कर रहा है शायर जो है कि सरकार आप तो मेरे मुश्किल कुशा है, आपके होते हुए मैं मतलब बर्बाद हो गया, सरकार मुझे बचा लीजिए, मुझे बहाल फरमा दीजिए, बर्बादी से बचा लीजिए। इस तरह के मज़ामीन अगर अपने ढूंढेंगे ना, हदा के बख्शिश में भी मिल जाएंगे। तो ऐसे से मिलेंगे कि आदमी तो सोचे, लेकिन हम तो मनन वाले ना, सोचने वाले नहीं। मगर हर शायर के शेर पे नहीं हम मनन वाले, आला हज़रत के कलाम में मनन वाले। बाकी शायर तो मतलब हर शायर तो शरीयत के मुताबिक शेर नहीं लिख पाता ना, तो ये शेर मेरे नजदीक बेगुबार है। आपने पूरा शेर भी नहीं पढ़ा, वो वजन टूटा हुआ है, जो दूसरा मिसरा आप पढ़े ना, कुछ भूल गए इसमें। ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। कोई हर्ज नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। सल्लु अलल हबीब। हमारी मजलिस है ना मदनी इनामात, उसमें एक इसका शोबा ये भी है, नफल रोजों की मदनी तहरीक। इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा, सौमे दाऊदी। तो इसमें 3 दर्जे, मुमताज, बेहतर और मुनासिब। तो जो एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखे, या 4-4, 5-5, 3-3 करके पूरे महीने में कम से कम 15 रोजे रखे, या इससे ज्यादा रखे, तो वो मुमताज कारकर्दगी वाला है, उसका दर्जा जो है वो मुमताज है।
جبکہ ہر جمعرات اور پیر شریف کے روزے رکھے، یوں ہفتے میں 2 ہوں گے اور ماہانہ 7 یا 8 بنیں گے، تو اس کی کارکردگی اس کو کہا جائے گا بہتر۔ اب اگر پیر جمعرات کو موقع نہیں ملتا تو اور دن میں بھی اگر یہ 7 یا 8 روزے رکھ لے گا، مہینے کے 7 بھی رکھ لے گا، تو انشاءاللہ اس کو بہتر کا درجہ تنظیمی طور پر دیا جائے گا۔ اور اگر ہر پیر شریف کا روزہ رکھے، مہینے میں 4 روزے رکھے، پیر شریف کو موقع نہیں ہے، جیسے ہمارے طلبہ ہوتے ہیں جامعات کے، ان کو پڑھائی کرنی ہوتی ہے، پڑھائی میں فرق آنا بھی نہیں چاہیے روزے کی وجہ سے، تو نفل روزے سے بہتر بلکہ افضل ترین علم حاصل کرنا ہے، علم دین۔ تو اس لیے نفل روزوں سے اگر ان کو کمزوری یا وہ غنودگی یا وہ نیند چڑھتی ہے، دل جمعی نہیں ہوتی پڑھائی میں، تو ان کے لیے روزہ نہ رکھے، افضل یہی ہے کہ وہ نہ رکھے بلکہ علم دین حاصل کریں۔ تو وہ جمعے کو چھٹی کے دن رکھ لیں، تو یوں مہینے میں 4 روزے جو بھی رکھے تو وہ مناسب کا درجہ پائے گا، اور آپ کو یہ کارکردگی بھی دینی ہوگی، جب بھی تو پتہ چلے گا نا کون کیا کر رہا ہے۔ تو ہر مہینے مدنی انعامات کی مجلس کا یہ جو شعبہ ہے نفل روزوں کی مدنی تحریک، اس کو کارکردگی دینی ہوگی۔ ایک نفل روزے کی فضیلت کا عالم یہ کہ اگر اس کو زمین بھر سونا بھی دے دیا جائے نا تب بھی اس روزے کا اجر پورا نہ ہو، بہت ثواب ہے۔ مرنے کے بعد تو بڑا احساس ہوگا کہ کاش روزے ہی روزے ہوتے، لیکن ہمارا نفس جو ہے، یہ پیٹ جو ہے نا، یہ ترکیب آؤٹ کر دیتا ہے، کھانے کی حرص بالکل ہمارا کام خراب کر دیتی ہے۔ تو جس سے بن پڑے، حقوق العباد میں بھی فرق نہ آئے، گھر والوں کی خدمت میں فرق نہ آئے، اگر آپ پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں تو اس کام میں بھی کوتاہی نہ ہو، ورنہ تو پھر مسئلہ بدل جائے گا۔ ہاں، پرائیویٹ نوکری میں سیٹھ اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر روزہ رکھنے سے کام کرنے میں کوئی فرق نہیں آتا تو سیٹھ کی اجازت کی حاجت نہیں۔ اسی طرح اوقاف میں اگر کام میں سستی آتی ہے تو روزہ نفل نہیں رکھ سکتے، کوئی اجازت بھی نہیں دے سکتا اس کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر کام میں سستی نہیں آتی ہے، اسی طرح 100% کام ہوتا ہے روزے میں بھی، تو پھر نفل روزہ رکھنے میں حرج نہیں۔ پہلے تو ہم ممتاز سے چلے نا، ماشاءاللہ ممتاز، کتنے میں ممتاز بھائی کھڑے ہو جائیں؟ بابا یوں بھی ہے اس میں، اگر یہ پرچی پر اپنا نام اور نمبر وغیرہ دے دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری مجلس کے اسلامی بھائی جو ہے ان سے وقتاً فوقتاً رابطہ بھی کرتے رہیں گے۔ جو ممتاز ہیں ان کو گھڑی ملے گی تحفے میں ثاقب بھائی کے مبارک ہاتھوں سے۔ سبحان اللہ۔ ممتاز ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ یا 15 روزے مہینے میں رکھنے ہیں، یہ ممتاز ہے۔ جو ممتاز ہے صرف اسی کو ملے گی، ورنہ پیارے دھوکہ ہوگا۔ چلیے اب بہتر والے اب کھڑے ہو جائیں۔ وہ اسلامی بھائی جو جمعرات یا پیر شریف کا روزہ رکھے یا رہ جانے کی صورت میں کسی اور دن اس کی ترکیب فرما لیں۔ چلو ان کو بھی یہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہتر، آپ بہتر ہیں، اللہ آپ کو ممتاز کرے، آمین۔ چلیے مناسب تو سب کو ہو جانا چاہیے، سبحان اللہ۔ صرف مناسب لیں، غیر مناسب نہ لیں۔ صلو علی الحبیب۔ شیخ طریقت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام پاکستان کے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ کس ملک میں ہے؟ پاکستان کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہند میں کام ہے، اللہ کی رحمت سے۔ اگر ہند میں اگر ویزا پرابلم نہ ہو نا تو شاید ہند والے پنجاب کو پیچھے رکھ دیں، یہ رمضان حال میں نہ سمائیں، ان کی ٹرینیں چل پڑیں۔ میں نے جا کر دیکھا نا، اتنی دیوانگی، میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں وہاں ہند والے کہ 2 بار میری کار زمین سے ان لوگوں نے اٹھا لی ہے۔ اچھا، اور یہاں پاکستان میں ایک بار بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ایک تو ہوا تھا یہ واقعہ بمبئی میں، جو مجھے یاد نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اٹھا لی تھی کار انہی لوگوں کے نا، لیکن وہاں کا یاد ہے مجھے، بالا سینور، یہ احمد آباد شریف کے ساتھ ہے۔ تو کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ ہمارا ایک ادارہ ہے تو آپ اس میں آئیں، تو میں نے
तो मेरा बयान था और मैंने बहरहाल वो दिन को टाला, वफ्द आया था इनका, मैंने इनको टाल टोल के फारिग कर दिया। अगर ये गुजराती जो होते हैं वो चालाक होते हैं। गुजरात का सूबा, मैं भी उसी सूबे से ताल्लुक रखता हूँ। इन्होंने क्या प्लानिंग की खुदा बेहतर जाने। जब मैं बालासीन और हमारा काफिला गया तो बयान था, तो ऐसा लग रहा था कि बालासीन और खाली हो गया, सारे मुसलमान एक जगह जमा हो गए होंगे। इतनी गैदरिंग के शायद बालासीनोर वालों ने भी पता नहीं देखी होगी, नहीं देखी, इतनी मखलूक, अल्हम्दुलिल्लाह इतना रश, जुलूस के जुलूस, ऐसी प्लानिंग थी, यहाँ से निकालो वहां से निकालो। तो जब इनकी जहां ये इदारे वाले ले जाना चाहते थे, तो इधर से जब गली क्रॉस नहीं करने दी, इन्होंने कार को उठाया तो यूं मोड़ दिया, बिल्कुल यरगमाल बनाकर किडनैप करके जैसे मुझे ले गए अपने इदारे में। मेरी बेबसी थी। सल्लू अलल हबीब। देखो गिराकी निकलती है ना तो भाव बढ़ जाता है। अपनी मदनी फीस बताएं क्या देंगे, सवाल पूछने की, और साथ में क्या हर महीने 3 दिन सिर्फ वही सवाल करें। बापा जान मैं नियत करता हूँ कि मैं 3 दिन के मदनी काफिले में हर माह की नियत करता हूँ मैं। मेरी मदनी फीस ये है, और मेरा सवाल ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि कब्रिस्तान में किसी को दफनाने के लिए जाते हैं तो अक्सरियत पैर कब्रों के ऊपर रख के जाते हैं, ऐसी होता है जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में, तो इसके बारे में कुछ फरमा दीजिए जरा। इसमें बेटे कफारा तो नहीं है, तौबा करें। तौबा में ये जरूरी है कि आइंदा ये काम नहीं करूंगा। तो कब्रिस्तान में तो कब्रों पे बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं, है मतलब। तो अब जब कब्रिस्तान जाना पड़े तो दूर दूर रहे, उधर ना जाए, तदफीन यहाँ हो रही है, क्योंकि कब्रें फलांग कर ही जाना पड़ता है। अक्सर हमारे यहाँ कब्रिस्तानों का निजाम जो है ना, तरतीब नहीं है। तो यही हो सकता है खुद को बचाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। बाबा जान मदनी फीस ये है कि मैं दावत इस्लामी के लिए और आपके लिए जान मान सब कुछ मेरा कुर्बान आपके ऊपर, और इंशाल्लाह मैं मदनी काफिला भी करूंगा। ऐसा करो, जान आपको मुबारक। तो जान आपके पास रहेगी तो मदनी काफिले पे सफर होगा। आपके ऊपर जान कुर्बान। अभी नहीं करनी है, मुझसे पूछ लेना। जब तक मैं बताऊं नहीं ना, अब हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर करते हैं इंशाल्लाह। बाबा जान मैं इससे पहले मैंने 4 काफिले मैंने किए, अभी मैंने 8 दिन का मुल्तान शरीफ भी काफिला किया था। आली जनाब, अर्ज ये है कि जब हम किसी पर इनफरादी कोशिश करते हुए उसे मदनी काफिला या इज्तिमा की दावत देते हैं तो सामने वाला हमारी दावत को कबूल ही नहीं करता। एक कतरा भी जब पत्थर पे गिरता है तो कुछ नहीं होता ना, दूसरे में कुछ नहीं होता, लेकिन मुसलसल जब कतरा गिरेगा तो पत्थर में सुराख कर देगा। इनफरादी कोशिश के लिए भी एक मदनी फूल है ये एक बार में अगर लिफ्ट नहीं कराता, दूसरी बार तीसरी बार 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 बोलेंगे तो कभी तो बोलेगा यार ये बेचारा बार बार बोलता, चल के देखे यार काफिले में होता क्या है, इज्तिमा में होता क्या है, क्यों बार बार बोलता है यार, और बेचारा मिन्नतें करता रहता है मेरी। तो यूं हो सकता है वो आ जाए और कुछ उसकी बिगड़ी बन जाए। अगर हम लोग ये कि यार इसको बोलने से क्या फायदा, तो मानता नहीं है, तो मनवाना हमारी जिम्मेदारी कब है? तो रब की करम नवाजी है कि वो उसको हिदायत दे, हम पहुंचाते रहे, सवाब कमाते रहे। जितनी बार दावत देंगे उतनी बार सवाब मिलेगा हमको। ये अल्लाह करे हमारी सोचों की बस कोई तरकीब बन जाए ना, ऐसी नेकियों का हरीस हो जाए। काश सबसे पहले मुझे इसकी जरूरत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार